Good morning, students. Till the last class, we have discussed the uh, social reformers, their movements, and finally the emergence of nationalism and the formation of International Congress, and also after the formation of International Congress, the national movement, the period of national movement was divided into three phases. And among these three phases, and the phases were the period of moderate nationalism, the period of extreme nationalism, and Gandhian era. Among these three phases, one is already discussed, that is the moderate nationalism, the period of moderate nationalism, the leaders and their activities, and so on. Now, the second phase, or the extreme nationalism. As we know, the first phase is in between 1885 to 1905, or in another way, we can say that from the formation of International Congress to the partition of Bengal in the year 1905. That is the first phase. Then the period of agitation followed by the partition of Bengal brought a new turn in the national movement, and it was known as the period of extreme nationalism. We already last class we discussed the partition of Bengal and the agitations following the Bengal partition and so on. The period from the partition of Bengal was known as the period of extreme nationalism, followed with the partition of Bengal, new turn in the national movement, and it was known as the period of extreme nationalism. The main leaders of this phase were Bal Gangadhar Tilak, Bipin Chandrapal, and Lala Lajpat Rai. They were collectively or jointly known as Lal Bal Pal. Bipin Chandrapal, Lala Lajpat Rai, and Bal Gangadhar Tilak. Lal Bal Pal, Bal Gangadhar Tilak, Lala Lajpat Rai, and Pal, Bipin Chandrapal. These were the main leaders of extreme nationalism. The activities of these leaders won countrywide attention and inspired the mass or the Indian people. Bal Gangadhar Tilak was the chief spokesman of the extreme nationalism. He was revered as Logamanya. He was also known as Logamanya Tilak. എന്നറിയപ്പെട്ട വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട one of the leader was Balagangadhar Tilak, Logamanya Tilak, also known as Logamanya Tilak. The two newspapers started by this Logamanya Tilak were Maratha and Kesari. These were the two newspapers. Maratha and Kesari were the two newspapers started by Logamanya Tilak or Balagangadhar Tilak, and he made the famous slogan, Swaraj is my birthright, and I must have it. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വളരെ പ്രസിദ്ധമായ അല്ലെങ്കിൽ ലോകമാന്യ തിലകിൻ്റെ ബാലഗംഗാധര തിലകിൻ്റെ വളരെ പ്രസിദ്ധമായ slogan was, Swaraj is my birthright and I must have it. Swaraj, ഫ്രീഡം, എൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ സ്വാതന്ത്ര്യം ഫ്രം ബ്രിട്ടീഷേഴ്സ്, അതെൻ്റെ ജന്മാവകാശമാണ്, അത് ഞാൻ നേടുക തന്നെ ചെയ്യും എന്നാണ് ഈ ബാലഗംഗാധര തിലക് പറഞ്ഞത്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സ്ലോഗനായിരുന്നു അത്. എന്താണ്? സ്വരാജ് ഈസ് മൈ ബർത്ത് റൈറ്റ് ആൻഡ്
ഐ മസ്റ്റ് ഹാവ് ഇറ്റ്. ഐ മസ്റ്റ് ഹാവ് ഇറ്റ്. എനിക്കത് കിട്ടുക തന്നെ വേണം, ഞാനത് നേടുക തന്നെ ചെയ്യും എന്ന് പറഞ്ഞ ദി മോസ്റ്റ് ഫേമസ് എക്സ്ട്രീം ലീഡർ വാസ് ദിസ് ബാലഗംഗാധര തിലക്. ആസ് വി നോ ദി മോഡറേറ്റ് ലീഡേഴ്സ് നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ. അതുപോലെ ഈ പറയുന്ന എക്സ്ട്രീമിസ്റ്റ് ലീഡേഴ്സ് വേഴ്സ് ലാൽ പാൽ ഇൻ ഷോർട്ട്, ബാലഗംഗാധര തിലക്, ബിപിൻ ചന്ദ്രപാൽ ആൻഡ് ലാല ലജ്പത് റായ്. And at the same time, in the year 1906, another party was formed named All India Muslim League by Aga Khan and Nawab Salimullah Khan in Dhaka in the year 1906 during the movement against the partition of Bengal. This was another result of Bengal partition. The formation of All India Muslim League also was one of the another result of partition of Bengal. Following all the against the partition of Bengal, there were number of movements were started. One is among them was the formation of All India Muslim League under the leadership of Aga Khan and Nawab Salimullah Khan. Nawab Salimullah Khan in the year 1906. നമുക്കറിയാം 1905 ബംഗാൾ പാർട്ടീഷൻ ഉണ്ടാകുന്നു. വൈസ്രോയി ആയിരുന്ന ലോർഡ് കഴ്സന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ അല്ലേ. അതിനെ തുടർന്ന് ധാരാളം സമരങ്ങൾ ഇന്ത്യയുടെ പല ഭാഗത്തും ഉണ്ടാകുന്നു, പല ഓർഗനൈസേഷൻസും ഫോം ചെയ്യുന്നു. അതിനെ തുടർന്ന് ഈ ബംഗാൾ വിഭജനത്തിനെതിരെ ഫോം ചെയ്ത പ്രധാനപ്പെട്ട ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയ ചരിത്രത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട മറ്റൊരു മൂവ്മെൻറ്റ് ഫോർമേഷൻ ആയിരുന്നു 1906 ഓൾ ഇന്ത്യ മുസ്ലിം ലീഗിൻ്റെ ഫോർമേഷൻ. ധാക്കയിൽ വെച്ചിട്ടാണ്. ധാക്ക അല്ലേ, ധാക്ക ഇന്നത്തെ ബംഗ്ലാദേശ്, അന്ന് ഇന്ത്യയുടെ ഭാഗമായിരുന്നു അല്ലേ. ആ ധാക്കയിൽ വെച്ചിട്ടാണ് 1906 ഈ സംഘടന രൂപീകൃതമാകുന്നത്. ഓൾ ഇന്ത്യ മുസ്ലിം ലീഗ് അണ്ടർ ദി ലീഡർഷിപ്പ് ഓഫ് ഹോം നവാബ് സലീമുല്ല ഖാൻ ആൻഡ് ആഗാ ഖാൻ, ഈ ലീഡേഴ്സിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിന് ശേഷം. And again, national movement became stronger with the agitation against the partition of Bengal. On that time or in this period, there was growing difference of opinion between the moderate and extremists. It led to the split of the Congress and its All India session at Surat in the year 1907. That is the Surat split. അതായത് ഈ 1885 ഈ ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് സ്ഥാപിച്ചതിന് ശേഷം എല്ലാ വർഷവും ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിൻ്റെ സമ്മേളനങ്ങൾ അങ്ങനെ നടക്കും. 1907 സൂറത്തിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഈ പറയുന്ന ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിൻ്റെ സമ്മേളനം ഉണ്ടാകുന്നത്. ഈ സമയത്ത് തന്നെയാണ് ഈ എക്സ്ട്രീമിസ്റ്റുകളും അതുപോലെ മോഡറേറ്റുകളും തമ്മിൽ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകുന്നു. ഇവർ എക്സ്ട്രീമിസ്റ്റുകളാണെങ്കിൽ വളരെ തീവ്രമായിട്ടുള്ള സ്വഭാവം, തീവ്രമായിട്ടുള്ള സമരമാർഗങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചിരുന്ന ലീഡേഴ്സ്, വൈൽ ഓൺ ദി അതർ ഹാൻഡ് മോഡറേറ്റുകൾ ആസ് ദി നെയിം, അവർ മോഡറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സമരമാർഗങ്ങളായിരുന്നു സ്വീകരിച്ചിരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടായി. മാത്രമല്ല 1907 സൂറത്ത് സമ്മേളനത്തിൽ വെച്ച് അവർ രണ്ടായിട്ട് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് എന്തായി, രണ്ടായി പിളർന്നു. ആൻഡ് ഇത് ഒരു താൽക്കാലികമായിട്ടെങ്കിലും ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിന് ഒരു ക്ഷീണമുണ്ടാക്കി. ഇറ്റ് ആൻഡ് ദി സ്പ്ലിറ്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ്, സൂറത്ത് സ്പ്ലിറ്റ് ടെമ്പറലി വീക്കെൻഡ് ദി ആക്ടിവിറ്റീസ് ഓഫ് ദി നാഷണൽ മൂവ്മെൻറ്റ്. ഒരു ചെറിയ ഷോർട്ട് പീരീഡിനാണെങ്കിൽ പോലും ഒരു ചെറിയ ക്ഷീണം ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ അല്ലെങ്കിൽ നാഷണൽ മൂവ്മെൻറ്റിന് ഈ സൂറത്ത് സ്പ്ലിറ്റ് ഉണ്ടാക്കി. സൂറത്ത് സ്പ്ലിറ്റ് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ എന്തായിരുന്നു അതിൻ്റെ കാരണം? ആൻഡ് ദി differences of opinion between the moderates and the extremists. That was the main cause of the Surat split of Indian national movement or Indian National Congress, and which takes place in the year 1907.
and the formation of home rule movements. At the same time, the Congress supported Britain in the First World War with the hope that India would be granted autonomy after the First World War. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ത്യക്കാർ ഒരു മാനസിക പിന്തുണ കൊടുത്തത് ബ്രിട്ടൻ ആയിരുന്നു. ബ്രിട്ടൻ ഒന്നാം ലോക മഹായുദ്ധത്തിന് ശേഷം ഇന്ത്യക്കാർക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകുമെന്ന ഒരു പ്രതീക്ഷ, ആ പ്രതീക്ഷ കാരണം ഒന്നാം ലോക മഹായുദ്ധത്തിൽ ലോകരാജ്യങ്ങൾ രണ്ട് ചേരിയുടെ കൂടെ അല്ലെങ്കിൽ ചേരിയുടെ കൂടെ പിന്തുണച്ച കൂട്ടത്തിൽ ഇന്ത്യക്കാർ പിന്തുണച്ചത് ബ്രിട്ടനെയായിരുന്നു. ഇന്ത്യയുടെ ഒരു കൊളോണിയൽ ശത്രുവാണ് ബ്രിട്ടനെങ്കിൽ പോലും ഇന്ത്യക്കാരുടെ ഒരു ഹോപ്പ് എന്തായിരുന്നു? ആഫ്റ്റർ ദി ഫസ്റ്റ് വേൾഡ് വാർ എന്തായി മാറും? ഇന്ത്യക്ക് അധികാരം അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയുടെ ഫ്രീഡം ലഭിക്കുമെന്ന ആ ഒരു പ്രതീക്ഷ. ഡ്യൂറിംഗ് ദിസ് ടൈം ദി ഹോം റൂൾ മൂവ്മെന്റ് ലെഡ് ബൈ ആനി ബസന്റ് ആൻഡ് ബാൽ ഗംഗാധര തിലക് kept the national movement alive. At the time of First World War, ഇന്ത്യയിലെ ഈ നാഷണൽ മൂവ്മെൻറ്റിന് ഒരു ചെറിയ അനക്കക്കുറവ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു ആക്റ്റീവ് ഇല്ലാത്തൊരവസ്ഥ വന്നപ്പോൾ അതിന് നികത്താൻ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഇവിടെ ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ മൂവ്മെൻറ്റിനെ ആക്റ്റീവായി നിർത്തുന്നതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട പങ്ക് വഹിച്ച പ്രസ്ഥാനമായിരുന്നു ഹോം റൂൾ മൂവ്മെൻറ്റ്സ്. ഈ ഹോം റൂൾ മൂവ്മെൻറ്റ്സ് ഇന്ത്യയിൽ നയിക്കപ്പെട്ടത് ആരൊക്കെയാലാണ്? ഈ പറയുന്ന ആനി ബസന്റ് ആൻഡ് ബാലഗംഗാധര തിലകായിരുന്നു. ഇവർ രണ്ടുപേരുമായിരുന്നു ഈ ഹോം റൂൾ പ്രസ്ഥാനത്തിന് ഇന്ത്യയിൽ ഇന്ത്യയിൽ പ്രസ്ഥാനം ആരംഭിച്ചത്, അല്ലെങ്കിൽ അവരാണ് അതിനെ നയിച്ചത്. ആൻഡ് ഫൈനലി in the Lucknow session of International Congress in the year 1916, in 1916 the moderate and the extremists who split the Surah session decided to give up their differences of opinion and join together. As we know, in the year 1907, the national movement was divided into two in the Surat session of International Congress. നമുക്കറിയാം അല്ലേ? അതിനെ തുടർന്ന് ഈ പറയുന്ന ലക്നൗ സമ്മേളനത്തിലാണ് പിന്നീട് അവർ 1916 ഈ പറയുന്ന ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിന്റെ മോഡറേറ്റ് എക്സ്ട്രീമിസ്റ്റ് ലീഡേഴ്സ് വീണ്ടും ഒരുമിക്കുന്നത്. ലക്നൗ സെഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് വാസ് ഹെൽഡ് ഇൻ ദി ഇയർ ഇൻ 1916 വെൻ ദി ഹോം റൂൾ മൂവ്മെന്റ് വാസ് ആക്റ്റീവ് ആയിരുന്ന സമയത്താണ് 1916 അതുണ്ടാകുന്നത്. ഈ ലക്നൗ ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിന്റെ ലക്നൗ സമ്മേളനം ഉണ്ടാകുന്നത്. ദി മോഡറേറ്റ് ആൻഡ് എക്സ്ട്രീമിസ്റ്റ് ഹു സ്പ്ലിറ്റ് ഇൻ ദി സൂറത്ത് സെഷൻ ഡിസൈഡ് ടു ഗിവ് അപ്പ് ദെയർ ഡിഫറൻസസ് opinion in join together. അല്ലെ, അവരുടെ ആ ഭിന്നത അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ വ്യത്യസ്ത അഭിപ്രായ ഭിന്നത പരിഹരിച്ചുകൊണ്ട് അവസാനം 1916 ലക്നൗ സമ്മേളനത്തിൽ 2007 സൂറത്ത് സമ്മേളനത്തിൽ സ്പ്ലിറ്റായ ആ ഒരു മോഡറേറ്റ് എക്സ്ട്രീമിസ്റ്റ് സ്പ്ലിറ്റ് ഒന്നിക്കുന്നത് അവസാനം ഈ പറയുന്ന 1916 1916 ഈ പറയുന്ന ലക്നൗ പാക്റ്റിലാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ലക്നൗ സെഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിൻ്റെ സെഷനിൽ വെച്ചിട്ടാണ്. ദീസ് ലീഡേഴ്സ് ഓൾസോ ഡിസൈഡ് ടു കോപ്പറേറ്റ് വിത്ത് ദി ഓൾ ഇന്ത്യ മുസ്ലിം ലീഗ് ഇൻ ദി ആൻറ്റി ബ്രിട്ടീഷ് അജിറ്റേഷൻസ്. ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിൻ്റെ ഈ മോഡറേറ്റ് എക്സ്ട്രീമിസ്റ്റ് ലീഡേഴ്സ് ഒരു തീരുമാനം എടുത്തു അല്ലേ. ദേ ഓൾസോ ഡിസൈഡ് ടു കോപ്പറേറ്റ് വിത്ത് ഓൾ ഇന്ത്യ മുസ്ലിം ലീഗ് അല്ലേ. അന്ന് ഈ പറയുന്ന 1906 ഫോം ചെയ്ത ഓൾ ഇന്ത്യ മുസ്ലിം ലീഗുമായിട്ട് സഹകരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. എന്തിനാണ് സഹകരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്? ആ ലീഗിൻ്റെ ആൻറ്റി ബ്രിട്ടീഷ് അജിറ്റേഷൻസ് അല്ലേ, ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരെയുള്ള സമരത്തിൽ ഒരുമിച്ച് പോരാടാൻ ഈ പറയുന്ന ലീഡേഴ്സ് ഈ ഓൾ ഇന്ത്യ മുസ്ലിം ലീഗുമായി കോപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഈ ഘട്ടത്തിൽ ഈ 1916 തീരുമാനം എടുത്തു. They decided. These Congress leaders decide. Okay, and all these were the discussed. We already discussed in this chapter, and the third phase we will discuss later. That is Gandhian era. Gandhian era നമ്മൾ വേറെ ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ വേറെ ആ ഒരു ഇന്ത്യൻ ഫ്രീഡം മൂവ്മെൻറ്റ്, ഇന്ത്യൻ ഫ്രീഡം സ്ട്രഗിൾ, Gandhian era നമ്മൾ we will study. Okay, let's wind up today's class. Before that, in this chapter we already discussed the social reformers and their movements and the 3 phases after the formation of Indian National Congress. 3 national movement phases അല്ലേ.
Among these three, two already discussed in short. That is moderate nationalism period and the period of extremist or extreme nationalism we already discussed. Okay, let's wind up today's class. Study well and answer the questions which given in your textbook also, and send to me the answers after writing. Okay, thank you.